प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। वंदे पुरुषोत्तमं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर मोर जगज्जननी विश्व कल्याणमयी श्री श्री माँ बड़मा प्रभुपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव एवं अविंदा तथा इष्ट परिवार सकल श्रीचरण रे मोर शतकोटी विनम्र प्रणाम निवेदन करी एवं मोर वीडियो देखुथिबा तथा शुणुथिबा समस्त दादा एवं माँ को मोर जथा माने यथास्थाने प्रणाम निवेदन करे एवं आंतरिक जय गुरु। एवं आजिर विषय वस्तुटी है सतनामर महिमा। नगेंद्रनाथ भट्टाचार्य दा किपरि तांको जीवनटी को ए सतनामर महिमारे सरस एवं सुंदर करि तोलिछंती ता मु एठारे तोली धरिबाकु चेष्टा करिछि। आम देश में भागवत कथा श्रवणर एक महत्वपूर्ण परंपरा रही। लोक मैंने एकजुट हो भागवत वर्णित कथा शुणा बेस आग्रह प्रकाश करती। ओडिशा रे भागवत टुंगीर परंपरा रही जेउठारे पुराण पंडा भागवत पाठ करी लोकों को सुनाती। सेहीपरि बंगलादेश रे थिला भागवत कथकता। भागवतर कथा को सुंदर सावलील माधुर्यपूर्ण ढंगरे उपस्थापन करिवार शैली जो मानकु जଣା थिला से माने लोकमानकर आग्रह रे जाई भागवत कथा वस्तु को अभिनव शैली रे आकर्षणीय ढंगरे परिवेषण करुथिले। से मानको कुहा जाउथिला भागवत कथक आउ एई वृत्ति को कुहा जाउथिला भागवत कथकता। मोटामोटी कहिबाकु गले ब्राह्मण माने एही वृत्ति को आपणेइथिले। लोक माने एही कथक मानंकु निमंत्रण करि नेउथिले। गोटे स्थान रे एकत्रित होई भागवत कथार पारायण करुथिले। कथक मानकर एनेई किछि रोजगार मध्य हेउथिला। सेमानकर परिवार भरण पोषण मध्य एपरि उपरि निर्भरशील थिला। बंगलादेश रे सेहीपरि जणे थिले भागवत कथक नाम श्रीजुक्त नगेंद्रनाथ भट्टाचार्य। श्रीमद् भागवत कथा को सुंदर भावे आकर्षणीय ढंगरे परिवेषण करिबारे से पारंगम थिले। एइटा ही थिला तांकर एकमात्र वृत्ति। प्रायतः निमंत्रण आसी आउ से जाती। भागवतर कथा वस्तु को नाटकीय ढंगरे काव्यिक छंदरे ओ मनमुग्धकर भावे परिवेषण करी भक्ति भावापन्न श्रोतृवृंद को परम तृप्ति प्रदान करती। भागवत भावरे परिवेश को उद्दीप्त करी भक्ति भावर धारा प्रवाहित करती। प्रभुंक कृपारे सबु संभव हो पारे यह से बारंबार प्रमाणित करने को चेष्टा करती। लोक माने भक्ति रे तांको किछि किछि अर्घ्य मध्य दियंती। सेथिरे तांकर परिवार भरण पोषण कौनसी मते होई जाय। सेतेबेले हेउछि पावनार हिमायतपुर श्री श्री ठाकुर अनुकूलाचंद्रंकर महिमा व्याप्त हेबार आदि जुग चली पवित्र भाववाणीर पर्व। भाववाणी दे श्री श्री ठाकुरंक श्रीमुखरु निर्गत हेउछि ऐसी निर्देशावली। भागवत भावावेगरे एही बन्यारे हिमायतपुर ठारु दूर दूरांत पर्यंत ग्रामगंजरे लोकमाने प्लावित हेउछंती। छुटी आसुछंती तांको श्रीचरण को किशोरी मोहन को उद्दाम कीर्तन और श्रील प्रभुपाद गोस्वामी सतीश चंद्रंकर जाजन प्राणतारे उद्बुद्ध होई शह शह हजार हजार लोक श्री श्री ठाकुरंक चरण रे आश्रित होई चलीछंती। श्रीजुक्त नगेंद्रनाथ भट्टाचार्य महाशय लोकमुखरु श्री श्री ठाकुरंक महिमार कथा शुणी तांको प्रति निज अंतर रे भीषण आकर्षण अनुभव कले। ठाकुरंक संबंध रे अनेक कथा शुणी तांको मनरे स्वतः भक्तिभावर जागृत हैला।
ଯେଉଁ କଥା ସେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କେବଳ କଥାରେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟତଃ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ତା କରିବାର ଅବକାଶ ଉପସ୍ଥିତ। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆହରଣ କରି ନଥିବାରୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ କଥା ଭାଗବତ କଥା ଦେଇ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏତେ କାଳ ଧରି ଆଜି ତାଙ୍କର ହିଁ ପୁନରାବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ସେ ପୁନରାଗମନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବାବତାରର କଥାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ନ ଚଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବତାରର କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ଏହିପରି ଏକ ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନ ଚିତ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ କଲା ପ୍ରଭାବିତ। ଭାବାବେଗରେ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗରେ ଭାସିଯାଇ ଦିନେ ହଠାତ୍ ସେ ସତ୍ନାମ ଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହା ଥିଲା ପୌଷ ମାସ ବଡ଼ଦିନ, ମାନେ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 1918 ମସିହାର କଥା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସଦ୍ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ସେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କଥକତାର ସଭାରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଅନେକ ଥର ଜପ କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସତ୍ନାମ ସେ ଲାଭ କଲେ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଓ ଏତେ ମହିମାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ତାହା ଏବେ ଜପ କରୁ କରୁ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ସେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ, ନହେଲେ କି ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ଆକର୍ଷଣ, ଏତେ ସାବଲୀଳ ଭାବ ଏବଂ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା ଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ? ବାସ୍, ଏଥର ଅଭିଭୂତ କ୍ରମଶଃ ଆସକ୍ତି ଓ ଆସକ୍ତି କେତେବେଳେ ଗଭୀର ଅନୁରକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଅହୋରାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ନାମ, କେବଳ ନାମ ଆଉ କେବଳ ନାମ। ନାମର ମନନରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦକୁ ଲାଭ କରି ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ବେମାଲୁମ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେ ସାଧନ ଭଜନରେ ମନ ନିବେଶ କରି ଏକଦମ ଲିପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କଥାରେ ନୁହେଁ, ଏଣିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଭାବରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଭାବାୟିତ ହୋଇ ଚାଲିଲେ। ଫଳରେ ଭାଗବତ କଥକଥା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଆଗ୍ରହ ରହିଲା ନାହିଁ। ବକ୍ ବକ୍ ବହୁତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ କହି କହି ଜିହ୍ୱା ଅତି ମୁଖର ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥର ଜିହ୍ୱାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅଜପା ନାମର ମନନରେ ଜିହ୍ୱାର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥାଏ, କେବଳ ମନେ ମନେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମତ ହୋଇ ଚାଲେ ଏହି ସତ୍ନାମ। କଥକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପାତତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଅର୍ଥୋପାର୍ଜନରେ ସେହି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପନ୍ଥା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନର ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଣାଗଲା। ଶେଷକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ଘରେ ପୂରାପୂରି ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ମହାଶୂନ୍ୟ। ଦିନେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚୁପ୍ କରି ବସି ରହିଛ, ଚୁଲିରେ ହାଣ୍ଡି ବସାଇ ପାରୁନି ଯେ? ଏଥିରେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ କହିଲେ, କୋଇଲା ନାହିଁ କି ତେଲ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ଆଦି କିଛି ବି ନାହିଁ, ପଇସା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଚୁଲି ଜଳିବ କେମିତି? ଏଥର ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପ ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାଙ୍କରି ସାଧନ ଭଜନରେ ଅହୋରାତ୍ର ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଭକ୍ତିରେ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇବାର, ନିଜେ ଭକ୍ତି ନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଭକ୍ତିର ପାଠ ଶିଖାଇବାର ସେହି କଥକଥା ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଆଉ ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେଉନି। ଗୃହିଣୀ କହିଲେ, ସେସବୁ ଠିକ୍ ଯେ ଘର ଚଳିବ କିପରି? ଏଥର ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଆନମନା ହୋଇ କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ହେବ। ଯେପରି ଭାବେ କହିଛି, ଶିଖାଇଛି, ସେହିପରି ଭାବେ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ମନରେ ଆଣି ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ହେବ। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଦେବେ, ନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏପରି ଉପଦେଶରେ ପତିପରାୟଣା ଗୃହିଣୀ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ନାମର ମନନ କରି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଠାକୁର, ପଇସା ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ, ଚୁଲି ପାଇଁ ଜାଳେଣୀ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କରିବି କିପରି? ରୋଷେଇ ନ କଲେ ପୂରା ପରିବାରଟା ଅନାହାରରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ଏହିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କେବଳ ରହିଗଲେନି ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ।
ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ମନରେ ଆଣି ନାମରେ ମନନ ସହିତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ମାନେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ କଟିଗଲା। ଗୃହର କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରି ଚାଲିଲେ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରରେ କାହାର ଡାକ ଶୁଣି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲା ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର। ଏ ସମୟରେ ଆମ ଘରକୁ କିଏ ବା ଆସିବ? କିଏ ହୋଇପାରେ ସେ ଏହା ଭାବି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଜଣେ ରମଣୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଭାରବାହୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ। ସେହି ଭାରର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗାରେ ଚାଉଳ, ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରେ ଡାଲି, ପନିପରିବା, ଲୁଣ, ତେଲ, ଘିଅ, ମଇଦା, ଚିନି, ମସଲା, କେତୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଗନ୍ତୁକା ରମଣୀ ଜଣକ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ନଗେନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘର କେଉଁଟା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଗୃହକର୍ତ୍ତା କହିଲେ, ଏଇଟା ମୋ ଘର, ମୋ ନାମ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଗନ୍ତୁକା କହିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କଥକତା କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ପାଉଣା ଥିଲା। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ନଗେନ ଭାଇ ଏଥର ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୋର ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ପାଉଣା ବାକି ନଥିଲା। ଏପରି କହି ସ୍ତମ୍ଭିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କାଠଗଣ୍ଡି ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭି ଧରାଇ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଗଲେ ଯେପରି। ଦାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଏ ଆସିଛି, ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣିବାର କୌତୂହଳରେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଗୃହିଣୀ। ଏ କ'ଣ, କାଠଟା ପରି କ'ଣ ଠିଆ ହୋଇଛ? ଜୋରରେ କହିଦେଲେ ପତ୍ନୀ। ବାସ୍, ଏଥର ସ୍ତମ୍ଭିତ ଫେରି ପାଇଲେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ। ଆଉ ବିସ୍ମୟର ଆବେଶ କଟିଯିବାରୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ନା ଅଛି ଆଗନ୍ତୁକା ରମଣୀ, ନା ସେ ଭାରବାହୀ ପୁରୁଷ ଜଣକ। କିନ୍ତୁ ଭାରଟି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଘରର ଆବଶ୍ୟକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କହିଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା, ଜନୈକା ରମଣୀ ଏକ ଭାରବାହୀ ଲୋକକୁ ଧରି ଆଣି ଏତକ ଥୋଇଦେଲେ। କହିଲେ, କେଉଁଠି କାଳେ ମୁଁ କଥକତା କରିଥିଲି ଆଉ ପାଉଣା ମୋର ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେପରି କିଛି ଘଟିନାହିଁ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଠାକୁର ପଠାଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ମନ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ଅନେକ ଭାବେ ଖଜର ଖବର ନେଲେ। କୌଣସି ମତେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କିଛି ବି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ବୁଝିନେଲେ ଯେ ଏହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା। ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି କରି ତଦ୍ଭାବରେ ଭାବାୟିତ ହୋଇ ରହିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଅଭାବ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏହି କଥା ସେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅହେତୁକ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନଗେନ ଭାଇ ଏତେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଉଠିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କହୁ କହୁ ଅନେକଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାର କଥା ପଥିଗତ ଭାବେ ଗଳ୍ପ ଛଳରେ ଅନେକ କହିଛନ୍ତି ସେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା କହି ସେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ। ଯେ ଶୁଣିଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଏଇଟା କେବଳ ପୌରାଣିକ କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା। ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ସେ ରମଣୀ ଓ ଭାରୁଆକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଗାଁ ଭିତରକୁ ସେ ଆସିଲେ ଭାର ବହି ବହି, ଅଥଚ କେହି ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅହେତୁକ ଦୟାର କଥା ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଠୋ ହୋଇ ବୁଲିଗଲା ସବୁଆଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ହିମାୟତପୁରର ଅନୁକୂଳ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସେତେ ଗୋଟେ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଆଚମ୍ବିତ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଭକ୍ତିଶୀଳ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାବାଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାର କଥା ସ୍ମରଣ କରି ଆହୁରି ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରାୟଣ, ସେମାନେ
ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହସି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ବରଂ କହି ବୁଲିଲେ, ଏସବୁ ବାଜେ କଥା। ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ଗାଲୁ ଗଳ୍ପ କରି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଗୋଟିଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଅସମ୍ଭବ କଥା। କାଳ୍ପନିକ ଘଟଣାର ଅବତାରଣା କରି ବୋକାଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ପାର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳି ବିଚାରବନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷକୁ କଦାପି ଭୁଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଭକ୍ତ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଓ ଅଧର୍ମପ୍ରାଣ, ସରଳ ଓ ଜଟିଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଶେଷକୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରାୟଣମାନେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଆରୋପ କରି କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ ଠାକୁର ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଭକ୍ତର ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବି ପଠାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କ ଝିଅ ଅନୁଢା ହୋଇ ବସି ରହିଛି କାହିଁକି? ଯୌବନ ତାର ଯିବା ଯିବା ହେଲାଣି, ଆଉ କେଇଦିନ ଗଲେ ପୌଢ଼ା କନ୍ୟା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ। କାହିଁ ତାର ତ ବିବାହ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଠାକୁର? ଏଥିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଟିକେ ଦବିଗଲେ। ହୁଏତ ଠାକୁର ଏହା କରାଇ ପାରନ୍ତି, ନ କରାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜୋର କରି ଏହା ଅବଶ୍ୟ ହେବ କହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜିଭ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଲାନି। କେହି କେହି କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ତା ବି ସମ୍ଭବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱରରେ ଯେତିକି ଦୃଢ଼ତା ରହିବା କଥା ସେତିକି ରହିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସହୀନ, ଜଟିଳ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ କହିଲେ, ତୁମ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ତେବେ ତୁମର ବୁଢ଼ୀ ଝିଅଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିବାହିତ ହୋଇ ରହିଛି କାହିଁକି? ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଦିନ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ପଡ଼ିବ ତା ଉପରେ? ଏଥିପାଇଁ ତ ସମାଜରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନା, ଲୋକଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ। ଠାକୁର ତାର ବିବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଥିରେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ବେଶ୍ ବ୍ୟଥା ପାଇଲେ। ନିଜେ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବି ମନେ ମନେ ବ୍ୟଥା ଓ ପୀଡ଼ାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତଥାପି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅକାଟ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମନେ ମନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରାଣର କଥା, ମନର କଥା ନିବେଦନ କରି ନୀରବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହା ସହିତ ଭେଟିଲେ ନାହିଁ କି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଯାତାୟାତ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅବଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଓ ଉପହାସ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିଲା। ମୋ ଝିଅର ବିବାହ ହେଲା କି ନ ହେଲା, ସେଥିରେ ଏମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କିଏ? ସବୁକିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହୁଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୟା କରିବେ ସେତେବେଳେ ହେବ। ଯଦି ନ ହେବାର ଥିବ ତା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସରେ ଆଉ ବାଟ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ନିଜକୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରି କେବଳ ତାଙ୍କରି ନାମର ମନନ ଓ ସାଧନ ଭଜନରେ କାଳ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଅପମାନ କେବେ ସହ୍ୟ ହୁଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ? ଭକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଥଟ୍ଟା ତାମସା ବି ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା କିପରି? କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରବଣ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଭକ୍ତର ନିନ୍ଦାକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପରିଣତ କରାଇବା ପାଇଁ କରନ୍ତି ସେ କୃପା ବର୍ଷଣ। କରୁଣାମୟଙ୍କ ହୃଦୟ ପର୍ବତର କୁହରରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା କୃପା କରୁଣାର ନିର୍ଝର। ଆଉ ସେହି ନିର୍ଝର ଯାଇ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମର ଜଣେ କୃତବିଦ୍ୟ ଧନବାନ ଯୁବକର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଆଲୋଡ଼ନ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେହି କୃତବିଦ୍ୟ ଧନବାନ ଯୁବକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଲେ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟକୁ। ସେ ବି ଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣତଃ ବିପ୍ର। ଜାତି ଗୋତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ବିବାହ ମେଳକ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ପିତା ଯେ କର୍ପଦର୍କଶୂନ୍ୟ, ଦିନକୁ 2 ମୁଠା ଆହାର ଯୋଗାଇବା ଯାର ସାମର୍ଥ୍ୟର ବାହାରେ, ସେ କନ୍ୟାର ବିବାହ କଥା କଳ୍ପନାରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିପାରିବେ କିପରି? କିନ୍ତୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଭଳି ସବୁ କିଛି ଘଟିଗଲା। ସେ ଯୁବକ ନିଜେ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ବିବାହର ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ ବହନ କଲେ। କୁମାରୀ କନ୍ୟାକୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ କରି ବେଦୀରେ ବସାଇ ତାର ପାଣିଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯାନି ଯୌତୁକର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ଉପଯୁକ୍ତ ବର ପାଇ କନ୍ୟା ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠିଲା। ପୂରା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ବି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅହେତୁକ କୃପାର କରୁଣା ପୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ, ଶରୀର ଓ ମନରେ ଭିଜି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରାୟଣ, ଜଟିଳ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଟିଏ ବି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିଲେ, ଏପରି କ'ଣ ସମ୍ଭବ
ଶୁଣା କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖା କଥାକୁ କ'ଣ କରି ଉଡ଼ାଇବେ? କିଛି କୂଳ କିନାର ପାଇଲେନି। ରଣଭଙ୍ଗ ଦେଇ କଲେ ପଳାୟନ। ଆପଣା ଛାଏଁ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅଧବନତ ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ। ବିଶ୍ୱାସର ଜୟ ହେଲା, ଭକ୍ତିର ବିଜୟ ହେଲା, ପରାଭୂତ ହେଲା ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଯୁକ୍ତି। କହିବାର କଥା ହେଲା, ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଭକ୍ତିବାଦର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନେକ ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ। ଏହି ଘଟଣାର ଆଧାରରେ କେହି ହୁଏତ ଭାବିପାରେ, କିଛି କାମ ନ କରି କେବଳ ବସି ନାମ ଜପ କଲେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଯିବ? ଏହା କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦରିଦ୍ର ବିପ୍ର ଜଣକ କଥକତା କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଭାଗବତର କଥା ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇ ପାରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବନୀ, ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ଓ କରୁଣାର କଥା ଲୋକଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ସମୟ ଭାଗବତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଭାଗବତ ଭାବର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ନଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଭାଗବତର କଥା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ ବଖାଣି ଚାଲିଲେ ଓ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଭକ୍ତି ହୁଏ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତଃ ତାହା ହେଉନଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ସେ ପାଉନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ପାଇଗଲେ। ଏପରି ଭାବି ବିଚାର କରି ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସତନାମର ମନନ ତାଙ୍କୁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଶରୀର ଓ ମନରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ହଳ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଭୂମି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭକ୍ତିଭାବର ଏବେ ବୀଜ ରୋପଣ ହେବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ତାହା ବୃକ୍ଷ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାବୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଅଭାବ ଯାଏ ଦୂରେଇ। ଏଣୁ ସେ ଭାବୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯତ୍ପରା ନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ, ଅକାଟ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ କିଛି ପାଇବାର କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନାହାର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ ଦୂରକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଜୀବନସାରା କିଛି କରିବେନି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ ଧାରଣକାରୀ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱତଃ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେହିପରି କନ୍ୟାଦାୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଳି କରିନଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଜଣାଇ ନଥିଲେ, ମୋ ଝିଅର ବିବାହ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କର ଉପହାସ କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅବଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଭକ୍ତିଭାବର ରକ୍ଷାର୍ଥୀ, ବିଧିର ଦାତା ହେଲେ ବିଧାତା। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଧୀନ ସେ। ଭକ୍ତର ନିନ୍ଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରେ ବିଚଳିତ। ଏଣୁ ଭକ୍ତିର ଯେପରି ଅପଳାପ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ବା କରୁଣା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦରକାର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ, ଅକାଟ୍ୟ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତା ବା ଧ୍ୟାନ। ଏହିସବୁ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ବା କରିପାରନ୍ତି, କେତେ ବା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲି, ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଆସିଲି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ଅଜସ୍ର ଅଳି ଅଝଟ ଓ ଚାହିଦା ନେଇ ଦାବି କରି ବସିଲି। ଦାବି କରୁ କରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅଭକ୍ତି ଓ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାର ଶିକାର ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଗଲି, ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏପରି ଭାବେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ପାଇ ହୁଏ? କଦାପି ନୁହେଁ। ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥିଲା ଅମଳିନ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର କରାନ୍ତୁ କି ନ କରାନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କ ସତ୍ନାମ ମନନ କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଚୁଲି ଜଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଖାଲି ପେଟରେ ବସି ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲିଲେ।
ଏପରି ଭାବେ କେତେ ଜଣ ବା କରିପାରିବେ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଭିମାନ କରି ବସିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲି, କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ତ ମିଳିଲାନି। ଶେଷକୁ ଯାହା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ତା ବି ଆଉ ମିଳିଲାନି। ଏସବୁ ବୃଥା, ଏସବୁ ଠାକୁର ଫାକୁର ମିଥ୍ୟା, ଏହିପରି ଅନେକ କଥା ଅକଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରିପାରିଲେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଦୟା କରିବେ। ସଅଳ ହେଉ କି ବିଳମ୍ବ ଦୟା କରିବେ ସେ ଅବଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ହେବନି। ଭକ୍ତ ସୁଦାମାର କଥା ସେ କେତେ ଭାବରେ, କେତେ ଥର କଥକଥା କ୍ରମେ କହି ନାହାନ୍ତି ସତେ? ସେ କ'ଣ କେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଚାହିଁଥିଲା? ନା, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ପ୍ରଭୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପଦ। ସେହିପରି ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଭଲ ପାଇବାର ଚାଲାକି କଲେ ଚଳିବନି। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଗୋଟି ଚାଳନା କଲେ ହେବନି। ଦରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ମାରିଲେ ମାରିବେ, ରଖିଲେ ରଖିବେ। ତେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦୟାର ବୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜାଇ ଦେବ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କରି। ଥରେ ଅଧେ ଠାକୁର ଦୟାକରି ଖାଦ୍ୟବସ୍ତ୍ରର ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇ ଦେଲେ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ସେ ପଠାଇ ଚାଲିଥିବେ ଆଉ ଭକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘରେ ବସି ବସି ତା ଖାଉଥିବେ? ନା, ଏପରି କେବେ ହୁଏ ନା। ଏଥର ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କଥକ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ନାମ ପ୍ରଚାରରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରି, ତାଙ୍କ କରୁଣାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବୁଲିଲେ ଘରକୁ ଘର, ଗାଁକୁ ଗାଁ। ଆଉ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି ହେଲେ ଅଭିଭୂତ। ଅନେକ ସତ୍ନାମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆଦରରେ କିଛି କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଥ ହେଉ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲା ଦେଲା। ଖୁସି ମନରେ ସିଏ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କେହି ନ ଦେଲେ ବି ଆଦୌ ମନ ଖରାପ କରୁନଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏସବୁ ସେହି କରୁଣାମୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଦିନକୁ 2 ବକ୍ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲେ ହୋଇଗଲା। ସାଧାରଣ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରି ତାଙ୍କ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନରେ ଏ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପି ଦେଲେ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତାଙ୍କ ମାନବ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତାଙ୍କର ଏତେ ଦିନର କଥକତା ବୃତ୍ତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ କାମରେ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ ସେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ନାମ ମନନ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରି, ତାଙ୍କର ଦୟା କରୁଣାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳିବା ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିବା, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ।